बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहाडे नाल एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या जिहड़ा पुलिस लई बहुत मुश्किल बन गया कि ਉਹ एक लड़की आ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ गायब हो गई सी ਤੇ ਉਹਦੇ ससुराल वाले कहते ने कि उस लड़की ਨੂੰ जिन्नात लै गए ने, लेकिन हजे तक ये मसला हल नहीं होया। इस वाक़े की तारीख जिहड़ी आ 11 दसंबर 2025 ਨੂੰ आ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जिहड़ी आ आलिया नीलम साहिबा उन्हां दे अगे यह केस लग्या होया 11 दसंबर ਨੂੰ ਹੁਣ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने पेश होना और फिर उससे पता चलेगा कि यह की इहदा हल इन्होंने कढ़िया जिहड़े जिन्नात लै गए। कोई आया, कोई बाबा बुलाया, उस लड़की नूं बाजियाब करवाया, की कीता ते उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वाक़या जिहड़ा थाणा काने दा आ, इत्थे एक मां ने परचा दर्ज कराया। उहदा मां दा नाम सी हमीदा बीबी। हमीदा बीबी दी एक बेटी सी फौजिया। फौजिया जिहड़ी सी ਉਹਦੀ शादी हमीदा ने 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ रमजान नामी एक आदमी ਦੇ ਨਾਲ कर ਦਿੱਤੀ गई। 2013 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ फिर 6 साल तक ਉਸ ਦੇ ਘਰ औलाद नहीं हुई, जिहदी वजह ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ससुराल वाले मुहम्मद रमजान ते ਉਹਦੀ सस ਜਿਹੜੀ ਆ कुबरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा जुल्म सितम तशद्दद कर दे कि तेरे बच्चा नहीं पैदा होया, ਉਹਨੂੰ मार दे कुट दे। ते इस दौरान एक कई दफा रुस के घर भी आ जाती रही आ, लेकिन फिर वो रमजान जिहड़ा मिहनत समाजत करके यानी मिहनता मुहनता करके लै जांदा सी, सुलह सलाह फिर कर लैंदा सी, फिर वो टोर दिंदी सी अपनी बेटी नूं। बेटी फिर जाके रहन लग पैंदी सी, फिर मारदे कुटदे सी, बस इस सिलसिला चलदा रहा। हमीदा बीबी जिहड़ी आ लड़की दी वालदा, वो दसदी आ कि 18 मई 2019 दे विच सुबह 10 बजे सहरी दे टाइम मेरा जिहड़ा दमाद आ, मेरा जिहड़ा जवाई आ ना, ਉਹਦਾ फोन आंदा कि बेटी फौजिया नूं ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ जिन्नात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ गए ने चुक के ते मिल नहीं रही, फौरन तुसी घर आवो। ये हमीदा बीबी दसदी आ कि मैं अपने 3 बेटियां नूं लैके ते जिस वेले ਉਹਦੇ घर गई पता लगा कि ਉਹ जिन्नात कहंदे ने कि ਲੈ गए ने चुक के। ते हुण जिन्नात किधर ਲੈ गए ने कोई पता नहीं हैगा। हमीदा बीबी फिर 19 मई 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਕਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ FIR ਅਗਵਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕੁਬਰਾ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਪ ਪੈਕ ਕੀਤਾ। ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਵਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਣਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਈ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿन्नात ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, लेकिन कोई उदा अता पता ना मिलिया। उस तो बाद फिर यह जिहड़ा केस चलदा रहा। हुण इस केस दे विच यह पेश रफ्ता कि 11 दसंबर नूं फिर इस केस दी दोबारा समात होनी आ। नीलम आलिया नीलम जिहड़ी हाई कोर्ट दी आ चीफ जस्टिस, उन्हें इस केस दी समात करनी आ। हुण देखिए डॉक्टर उस्मान अनवर जिहड़े ने इस केस दे विच दोबारा पेश होणगे कि वो की मौकफ इख्तियार करदे आ। अगे वो 2-3 दफा इस केस दे विच पेश होए ने। उन्होंने यही किया कि सानू टाइम दिओ, मोहलत दिओ, असी लभने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर उस्मान अनवर ये कहते ने कि इस केस दे विच लगदा अगर उस लड़की ने समान खुद पैक किया, इहदा मतलब वो किते खुद जाके सैटल हो गई आ। उस लड़की नूं लभ्या भी नहीं जा सकता क्योंकि उहदे कोल मोबाइल फोन भी है नहीं, क्योंकि उहदा किसी रिश्तेदार दे नाल, किसी घर दे नाल कदे भी कोई राबता नहीं होया। इस वास्ते शक किया जाता कि हो सकता
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਾਤ ਮੈਸੇਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾਤ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਤ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਔਰ ਜਿੰਨਾਤ ਵਾਕਿਆ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਬੈਦ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾਤ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ। ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਬੈਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ।